এবারে তো দেরি হলো কি লিগা এখন এই ভিডিও কত দূরই তো এটা কি সামনে নিয়ে নাকি الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله তাকবীর গুলো আমরা পড়ি الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هلو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ঠিক আছে কাতার সোজা করেন আমরা কাতার সোজা করেন পায়ের সাথে পা সুন্দর করে মিলে দাঁড়ান কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নেন আমরা জানি যে আমরা সুন্নাহ পদ্ধতিতে পড়বো 12 তাকবীরে তো প্রথম তাকবীর দেওয়ার পরে আমরা সানা পড়বো তারপরে আমরা অতিরিক্ত 7 তাকবীর তারপরে দ্বিতীয় রাকাতে 5 তাকবীর ইনশাআল্লাহ ওই সামনে পাকাটা দিলে এটা দরকার নেই এটা পড়ে দিন পাকার কি দরকারই নেই এখন একটু গাংলো আবার যাবো উপরে উঠেছেন না হইব না হইব না বাইরে যাবে এখন আর বাঁধবো না ঠিক আছে জামাত শুরু হচ্ছে কাতার সোজা করুন আল্লাহু আকবার الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الحمد لله সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থ অবস্থায় পরিবেশ এত সুন্দর একটি পরিবেশ আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের দান করেছেন ঈদুল আজহার সালাত আমরা সুন্নাহ পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে যথা নিয়মে সময় মতো আমরা আদায় করতে পেরেছি সুস্থ অবস্থায় এজন্য সর্বপ্রথম আমরা সেই মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। হাজারো মানুষ আছে যারা আজকে এই সুন্দর নামাজ তাদের ভাগ্যে সুন্নাহ পদ্ধতিতে আদায়ের সৌভাগ্য হবে না এরকম অনেক আছে। তার মধ্য থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুন্দরভাবে বাছাই করে এই মুসলিমেও কয়েকজন মানুষকে সুন্নাহ পদ্ধতিতে রসুলের সুন্নাহকে উজ্জীবিত করার জন্য এখানে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন। মহান রব্বুল আলামিনের এই নিয়ামত হাজারো শুকরিয়া আদায় করে আমরা শেষ করতে পারবো না। এজন্য আবারও শুকরিয়া আদায় করবে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে, এই মাঠ যেন একদিন এই তাওহীদের এই সুন্দর সুন্দর যে গাছগুলো দেখতেছি গাছের মাধ্যমে আল্লাহ জন্য এই মাঠকে এই শরীয়তপুর জেলাকে পুরো তাওহীদের বাতি দিয়ে আলোকিত করে দেয় আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমাদের যেহেতু ঈদুল আজহা এটার খুতবা সংক্ষিপ্ত করতে হবে, তো আমরা আজকে কয়েকটি জবাইয়ের বিষয় এবং যে গোশত বন্টন এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। কারণ জবাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ভুলগুলো করি, আর গোশতটা বন্টন করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা কি সমস্যা করি। এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে সংক্ষিপ্ত খুতবা শেষ করবো ইনশাল্লাহ। তার আগে আমরা যে আয়াতটি পড়েছি এই আয়াতের আমরা অনুবাদ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা জাতির জন্য এই কোরবানির বিধান কি ছিল, তবে এক এক জনের শরীয়তে এক এক রকমের নিয়ম থাকতে পারে। আমাদের নিয়ম কোনভাবে এটা আমাদের জানা আছে। কেন? লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি আলা মা রাযাকাহুম মিন বাহিমাতিল আনআম, তোমাদের জন্য এই যে চতুষ্পদ জন্তু গরু, ছাগল, উট, দুম্বা, ভেড়া, এইগুলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রিজিক হিসাবে দিয়েছেন, এগুলোর উপর তোমরা আল্লাহর নাম নিবে। এই জন্য তো আজকে বনের সবচেয়ে বড় প্রাণী যেটা, সেটা হচ্ছে কি হাতি।
তা হাতিকে কেন আজকে কোরবানির জন্য নির্ধারণ করা হলো না? গরুর বীজের কি স্বাদ? আপনি মনে করেন গরুর শক্তি নাই? গরুকে যদি আল্লাহ এইভাবে নিয়োজিত করে না দিত তাহলে জবাই করতে পারতেন? সম্ভব ছিল না। আবার যদি হাতিটাকে দেওয়া হয়, হাতিটাকে কেন দিল না? বাঘটাকে কেন দেওয়া হইল না? সিংহটাকে কেন দেওয়া হইল না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই যে যত যন্ত্র জানোয়ার আছে এগুলোর ভিতরে সবচেয়ে, ওই যে বলছিলাম মানুষের জন্য যেটা হালাল তৈয়ব উত্তম, যেটা এটাই আল্লাহ নির্ধারণ করছে। তো আল্লাহর কাছে এটা কি ভালো মনে হয়েছে? গরু, দুম্বা, ভেড়া, খাসি যেগুলো আছে এগুলো আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে, এজন্য আল্লাহ এটা রিজিক হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এজন্য আল্লাহ শুকরিয়া দেয়। এই আয়াতগুলোর ভিতর দিয়ে এত সুন্দর ব্যাখ্যা আছে যেগুলো করার সময় নেই। এরপরে বলছেন ফা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, তবে জেনে রাখো তোমাদের ইলাহ কে? আল্লাহ। কয়জন? একজন। তার মানে ওই সময় মুশরিক মক্কায় যারা ছিল তাদের ইলা ছিল কি? অনেক ইলা। এজন্য বলছে যে এই যে পশুগুলা যেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে সে আল্লাহ কয়জন? একজন। তোমাদের যারা মুশরিক, তোমরা যার পূজা করো লাত উজ্জা মানাত, তাদেরকে একটু বলো না তারা কয়েকটা নির্ধারণ করে দিক। আমি তো গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া নির্ধারণ করে দিই, তোমরা যাদের পূজা করো তাদেরকে একটু বলো না তারা একটা হাতি দিক না নির্ধারণ করে। আছে ক্ষমতা? নাই। তো যেই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই পশুগুলোকে নির্ধারণ করে দিল সে আল্লাহ কয়জন? একজন। এক আল্লাহর শুধুমাত্র আল্লাহ কি মেনে নাও। ফালাহু আসলিমু, তার কাছে কি করো? স্যালেন্ডার করো, আত্মসমর্পণ। এখন একটা লোককে পুলিশে ধরলো মনে করো, আত্মসমর্পণ, তাই না? আত্মসমর্পণ করার পরে নিজের কোনো স্বাধীনতা থাকে? তা আমি আত্মসমর্পণ করলাম মানে কি এখন আমার কথা চলবে না। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে ইদ ক্বালা লাহু রাব্বুহু আসলিম, হে ইব্রাহিম তুমি আমার সামনে আত্মসমর্পণ করো। আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন, বলছে আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রবের সামনে আমি স্যালেন্ডার। তার মানে এখন আমার ইচ্ছা, আমার শক্তি, আমার চাহিদা, আমার আকাঙ্ক্ষা কোনোতে কাজ হবে না। এখন আল্লাহ যেভাবে বলবে, যেভাবে চাবে, যা বলবে সেটাই কি? এটাই ইসলাম, এটাই কি? আত্মসমর্পণ। দেখেন এরপরে বলছে অবাশশিরিল মুখবিতিন, যারা বিনীত তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন। তার মানে এখন আল্লাহর বিধানের সামনে আমরা কি? বিনীত, আনুগত্যশীল, এখন মেনে নিয়েছি আমরা সবকিছু, আল্লাহ যেভাবে বলবে সেভাবেই। এরপরে এদের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে বুদনা জাআলনাহা লাকুম মিন শাআইরিল্লাহ, এই যে উট বা এই যে চতুষ্পদ যন্ত্র তোমাদের জন্য যেগুলো দিয়েছি, জাআলনাহা লাকুম মিন শাআইরিল্লাহ, এটা আল্লাহর নিদর্শনের একটা নিদর্শন। এটা দেখে তোমরা আল্লাহকে কি করবে? স্মরণ করবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে এই জন্য। খালি উট জবাই করবে আর গরু জবাই করবে খাবে এটার জন্য না, ওটার দিকে তাকিয়ে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে যে এত যন্ত্র থাকতেও আল্লাহ এই গরুটাকে আমাদের জন্য নিয়ামত বানিয়ে দিয়েছে। আজ যদি এখানে একটা অন্য পশু দেওয়া হতো বা আমাদের ভিতর যদি আল্লাহ একটা ঘিন তৈরি করে দিত, যেমন একটা বাঘকে জবাই করে আমরা খেতে পারি না, একটা শিকালকে জবাই করে আমরা খেতে পারি না, কেন? ওটার প্রতি আল্লাহ আমাদের সেই রুচিটা দেয় নাই। এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া। এত যন্ত্র থাকতে গরুর প্রতি আমাদের রুচিটা এত সুন্দর রুচিশীল করে দিয়েছে। সেই রবের কি করতে বলছে? সেই রবের কি বলতে? এটা রবের একটা নিদর্শন। তুমি এটা দেখে রবকে চিনো, লাকুম ফিহা খৈর, এর ভিতর অনেক কল্যাণ রয়েছে। গরু, তারপর ছাগল, এগুলোর ভিতরে অনেক কল্যাণ রয়েছে। শুধু গরু না, গরুর ভিতর থেকে দেখেন গোবর এবং রক্তের মাছ থেকে আমি তোমাদের একটা দুধ বের করে, সাদা দুধ বের করে খাওয়াই, তাই না? কত সুন্দর। গোবরটা পর্যন্ত কাজে লাগে, গরুর চামড়া কাজে লাগে, গরুর সব কিছু কাজে লাগে। এগুলো দেখে আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। এই জন্য কোরআনে একটা সূরা আছে, সূরাতুন নাহাল, হ্যাঁ, পুরা নিয়ামতের সূরা এটা। এই সূরা পড়বেন, অনুবাদ পড়বেন, আপনি পাবেন ওখানে যে পৃথিবীর ভিতর কি কি আপনি চান সব ওই সূরার ভিতর পাবেন। এই নিয়ামতের সূরা বলা হয়েছে। এরপরে বলেছে ফাজকুরুসমাল্লাহি আলাইহা সওয়াফ, যখন উটগুলোকে দাঁড় করে, উট যারা সৌদি আরব ছিলেন জবাই করে কিভাবে? 3 পা খোলা থাকে, 1 পায়ে বেঁধে, তাই না? এটা জবাই করা সুন্নাত। উট আর গরু ছাগল সবগুলো কি শোয়া জবাই করা সুন্নাত। এটা তখন তোমরা আল্লাহর নাম নিবে। তো জবাই করার সময় কার নাম নিব? আল্লাহর নাম নিব। কিন্তু এই বাংলাদেশেরই মানুষ এতটা মুনাফিক, এতটা মানে কি বলবো দ্বিমুখী, যে আল্লাহর নাম নিয়েও অন্তরের ভিতর অন্যের নামটাও রাখে। বুঝতে পারেন কথা? ও মনে করে যে আমি চালাক। এর জন্য আল্লাহ বলছে যে আমি এটা দেখতে চাই না। আমি কি দেখতে চাই? আয়াত থেকে বলতেছি এটা। তো আল্লাহ দেখবে অন্তরের সংকল্পটা, যেটা এটাই দেখবে আল্লাহ। কারণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে কোরবানি দিয়েছিল, কয় ভাগে দিয়েছিল? 7 ভাগে। গোস্ত ভাগ করছিল? জবাই হয়েছিল? কি হইল সেটা? কি হইল কোরবানি? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে জবাইটা দিল, কোরবানিটা, সেটা কি জবাই হয়েছিল? সেটা কি ভাগ করছিল? বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছেই দিছিল? তো জবাই দিল না,
খালি ডাক দিয়ে বললো যে আসতে হয়েছে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেষ, আর দরকার নাই, কোরবানি পৌঁছে গেছে। তাহলে কি হলো? ভাগ করলো না, জবাই করলো না, কারো বাড়িতে দিল না, খাইলো না, হয়ে গেছে। তার মানে কোরবানি জবাই দেওয়ার নাম কোরবানি না। ভাগ করে গোশ বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ার নাম কোরবানি না। আর ওই গোশ সুন্দর করে খাওয়ার ফ্রিজে 1 বছর করে রাখা, এটার নাম কোরবানি না। কোরবানি ওই জবাইয়ের আগেই কবুল হয়ে যাবে। একটা সমাজে 50 জন মানুষ থাকবে, 100 জন মানুষ থাকবে, 100 জন কি দিয়ে আল্লাহ কোরবানি দেওয়া হবে না? ওখান থেকে 100 জনের ভিতর থেকে 50 জন দিবে। ওই যে দেওয়ার যে তাওফিক দিল, ওই তাওফিকটাই তো আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল হয়ে গেছে। তা না হলে তো আপনি দিতে পারবেন না কোরবানি। 100 জন তো দিতে পারে নাই কোরবানি। তো যে ওই যে যেদিন গরু কিনবেন জিলহজ মাসের আগের থেকেই কোরবানি কবুল হয়ে গেছে, যদি নিয়তটা তাকওয়াটা যদি সুন্দর থাকে। জবাই পর্যন্ত যেতে হবে না তো ভাই, জবাই পর্যন্ত যেতে হবে না। কোরবানি জবাইয়ের নাম না হয়, কিন্তু আমরা মনে করি যেই দিন পশু জবাই করব, খাবো, একেবারে টাইনে টেনে খাবো, তারপরে মনে করবো যে হ্যাঁ আমার কোরবানি এখন কবুল হয়েছে। এটা ভুল, এটা ভুল। দেখেন তারপরে লাগবে ফাইদা ওয়াজাবাত জুনুবুহা ফাকুলু মিনহা ওয়া আতিমুল কোয়ানিয়া ওয়াল মুতার। যখন কাত হয়ে শুয়ে যাবে তখন তোমরা সেখান থেকে খাও। এবং বলছিলাম কোয়ানে অল মুতার, আর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন বাইস অল ফাকির। এটার আমরা ব্যাখ্যা করছিলাম। বাইস বলা হয়, বাইস যারা, তারা একেবারে নিঃস্ব, চরম সংকটের ভিতর আছে যারা বাইস। বুঝতে পারছেন কথা? কঠিন অবস্থার ভিতর আছে। এটা কেমন? একজন ব্যক্তি, বললাম যে আপনি ভালো, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই কি জানেন, যে একজন ব্যক্তি 1 বছর কোরবানি দিয়েছে, এবছর দিতে পারেনি সমস্যার কারণে, ওর বাড়িতে কোনো গোশই দেয় নাই। কত বড় ধৃষ্টতা দেখেন, কত বড় মূর্খতা। আরে যেই ব্যক্তি কোরবানি দিয়েছে তার বাড়িতে তো আপনি গোশ পৌঁছাবেন, আর যে দেয় না এটা তো পরের কথা। বুঝতে পারেন এই কথা? প্রতিবেশী হিসেবে সে পাবে না। হ্যাঁ, এই জন্য আমি একটা পদ্ধতি বলে দেবো আপনাদেরকে আজকে। তো বলা হয়েছে যে বায়েস মানে একেবারে চরম সংকটের ভিতর আছে। আর ফকির, ফকির বলা হয় যে তার কাছে আছে কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী নাই, সে মানুষের কাছে চাইতে পারে, যাইতে পারে। হ্যাঁ, এই জন্য তো আল্লাহ নবী বলছেন মিসকিন ওই ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে চেয়ে বেড়ায়। মিসকিন তো সেই ব্যক্তি যার কাছে আছে কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী নাই, কিন্তু মানুষের কাছে চাইতে পারে না। এই জন্য মিসকিন, ফকির এই শব্দগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা কোরআনে নিয়ে আসছে। আপনারা এই ক্ষেত্রে ভুল করলে কিন্তু চলবে না। দেখেন তো বলা হয়েছে এই শব্দগুলো কেন দেওয়া হয়েছে, আলাদা আলাদা ভাবে বুঝাইছে যে না এই শ্রেণীর লোক সমাজে আছে। বুঝতে পারছেন কথা? তো কনে ওয়াল মুতার, কনে মানে কি, যার প্রয়োজন আছে কিন্তু সে মানুষের কাছে চাইতে পারে না। সেটা আপনার বন্ধু হইতে পারে, সেটা আপনার আপনার সমাজের একজন ভালো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইতে পারে, বা আপনার সহপাঠী হইতে পারে, বা আপনার মসজিদের ইমাম হইতে পারে, মুয়াজ্জিন হইতে পারে, খাদেম হইতে পারে, মাদ্রাসার টিচার হইতে পারে, বা আরো ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের মানুষ যারা মানুষের কাছে আত্মসম্মানের কারণে কোনোদিন চাবে না, কিন্তু তাদেরকে দেওয়ার কথা কে বলছে? কোরআন। আর আপনি দেন না কেন? তার সাথে আপনার একটু কি আছে? মনোমালিন্য আছে, দেওয়া যাবে না। মনোমালিন্য আছে, এই জন্য তাকে দেওয়া যাবে না। এটা হলো কোরবানি, এটা হলো আমাদের কোরবানি। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে ওয়াল মুতার, আর একজন আছে যে ব্যক্তি চাইতে পারে, প্রয়োজনে আছে, চাইতেও পারে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে পারে, কিন্তু যে আপনার সাথে চলে, আপনার সহপাঠী, সে কি চাইতে আসবে? আসবে কখনো? না, আসবে না। এর জন্য এই শ্রেণীর লোকদেরকে দেখে দেখে, বুঝে বুঝে, তা আমরা যেটা করি সেটা হলো কি করি, আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিই কোনটাকে জানেন? যে ওই যে রাস্তা দিয়ে যারা দৌড়দৌড়ি করে, যারা ব্যাগ নিয়ে এসে টকায়, এদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। যে এদেরকে দিলেই মনে হয় যে কোরবানি হয়েছে, বুঝতে পারবে। মানে যখন ওই বাড়িতে বাড়িতে দৌড়দৌড়ি করবে, এই নিদর্শনটা দেখবে। ওই যে শায়রিল্লাহ বলছে না আল্লাহর নিদর্শন, তো উনি নিদর্শন দেখায় কি, আমার বাড়ি ঢোক, মানে আমি কোরবানি যে দিচ্ছি এটা দেখ। ওই ঢাকার শহর দোতলা থেকে ছাড়াই ভেবে গোস।